Assalamu alaikum and very good evening, everyone. I warmly welcome you all to B World's webinar session number 74, organized by Bangladeshi engineers and architects worldwide. I am engineer Mridul Hassan, P. your moderator for today's session. It is a pleasure to have such a distinguished uh, audience joining from different part of the world. Today's topic is cost engineering in infrastructure project. This is a highly important and practical subject, especially for engineers, project managers, and professionals involved in large-scale infrastructure development. We all know that effective cost engineering plays a crucial role in ensuring project success, maintaining budget control, improving transparency and decision making. Before we begin, just a few quick notes. Please keep your microphone muted during the session. You are welcome to drop your question in the chat box at any time. You will have a dedicated question and answer session at the end where we will take your questions. Now, it gives me a great pleasure to introduce our esteemed speaker for today, Engineer Mir Salahuddin. He is a highly experienced professional with near about 25 years of experience in construction and engineering. Worked extensively in UK government sector, including different defense and nuclear security project. Served as senior consultant at VPLDL, VPDL project, and cost engineering at AWE PLC. He has a strong experience in cost modeling, estimation, risk analysis, and project delivery. Former cost estimator for the UK Military of Defence, holds a BSc Honours in Construction Management from the University of West of England. His vast international experience and technical depth make him perfect speaker for today's session. Without further delay, I would like to invite Engineer Mir Salahuddin Bhai to deliver his presentation. Sir, the floor is yours now. Thank you. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Thank you very much, Mridul Hassan, to invite for this session. I'm very pleased to have this opportunity with Bangladeshi engineers, architects worldwide via World as we having this platform, and it's my pleasure to be with you all and to present this session for today. Today, I wish to get it more informally instead of talking as like a student sessions. Ideally, this session is to check and confirm what we know about cost engineering in infrastructure projects. I'll run the slides, probably a bit of a slow or fast pace. Please do take your time to give me a bit of a hands up or pause. We can interactively talk each other. So before the presentation, let me introduce myself. My name is Mir Salahuddin, like Engineer Mridul Hassan Bhai has introduced me. What I was also impressed to share with you, I started my career back in Bangladesh in 1994 when I come out from technical college. We call this Dhaka Polytechnic Institute with my civil engineering diploma degree. I then moved on to United Kingdom in 2000 to do further education. Now I'm having two different company, one called VPDL, Volume Planning and Development Limited. Also, I have a company called ESL Projects. ESL Projects actually initiated back in 2009 when deep recession started in UK. Ever since I was one foot into the professional body and another foot into the independent contractor consultant. I worked
many thanks to Allah Subhanahu wa Taala, many different prestigious projects, including Heathrow Terminal 5, St. Pancras Station, Rail Link engineers, engineering performance to deliver. Very recent time, as Midulfa has mentioned, I have been devoted or delegated as a cost engineer for AW PLC, which is UK government's one of the key projects as a security environment, or it's a secure project that we don't actually go for details, but it's a nuclear environment projects. So thank you very much if you are following me, and let's start with my first topic. What I say is just basic of what we need to understand, the foundational understanding of cost engineering process. Cost engineering process is actually started from a very early stage in history. So I was going to go to give you the details about the cost engineering understanding. But for this slide, you can imagine what I'm trying to outline for this session is to give you 4 different areas of the awareness level inputs or understanding about our session objective today. First is this one, that what cost engineering foundation understanding is. Second is how we can develop our awareness in this contractor cost classification and justifications. And then third is develop awareness level of the cost control, which is the real life environment at this moment of industries developed, which is earned value management and few other techniques that how cost control and project control works together. And of course, the last bit I will share with you, which is essential aspects of cost control reporting. Right. So this is the point where we start about the cost engineering process, direct and indirect costs, or whether this come from a predefined cost estimating, or it's from benchmarking information of historic information that we sometimes rely on. Yes, we have few small bits of information that we process as a basic information, which is, as you can see, the key cost allocation schedules or direct labor and materials connections between the elements of the process. You can also see from my next slides that these are more detailed and put into a graphic context, how they interact each other. Direct versus indirect costs are actually the total cost we see together. But when we actually break it down more granularly, we come to this process to work out how the overheads works between the cost and cost drivers. The cost drivers is a quite common phenomenon and common inputs that we always check, which is the major cost are. Another word is a cost driver, which are the key costs are actually driving the project. Yes, we do look at overhead is one of the big elements, but it has the other silos to work out a total cost allocations in between the different processes. We then actually have to work out whether the percentage of the bearings of direct labor and indirect labor or materials directly or indirectly are driving this cost inputs. This also involves some contractors cost recovery methods or contractors cost inputs, which is, as you understand, for many projects, no contractor will work without profit. They would look for the profit. They would look for the other side effects, I would say, like contingency plans or any other inputs that needs to be processed together. We'll go in detail in a minute, and you will find some inputs are very relevant. Again, I wanted to emphasize what are the direct costs. Direct costs are some of these inputs that we do say traceable inputs, and also known as prime costs. Some as example-wise, direct labor, yes, human resource, yes, some of the
project specific materials which is available or not available, but probably in line with the supply chain that would be involved with the direct cost. The indirect cost also we sometimes do not understand or do not take in consideration that how does that would be in calculation of in process to work out together, such as support multiple activities for a logistics or a combined activities of some of the other projects that needs to be connected together, which is we call the support multiple activities. And also the key infrastructure projects, some of them are needed to be worked out for as a cost, which is indirectly, like utilities or IT support, even maintenance during the work progressing, work projects developing. Yeah, we need to work out the estimating of the cost inputs, and this is direct labor I mentioned to say, okay, work breakdown structures, and also the risk and some of the information that we got quantity and quantifying with the quality to work out the estimating of the direct labor is very basic, but it is a fundamental and foundational inputs that needs to go through the cost engineering process. And of course, in later stage, you will see there are further elements coming to with various other risk inputs to be worked out as well. Yes, we always go for quantity and numbers and quality and or any other aspect to work out what are the estimations would be relied on. Cost engineering also relied in this particular point, which is 3-point estimating to start with as a basic understanding. So if I got a X amount of production material or X amount of production overhead cost, then we do seek sometimes the knowledge of how much it would cost minimum, how much it would cost most likely, typically how much it would be in an average. But then we also work out the final what could be a maximum outputs that we need to work out together. So this 3-point estimating is also a basic understanding of cost engineering, where we sometimes go down how much we can go down, or if we go up how much we can go up, and in between if we reach at the middle point, we do say this is our most likely cost. We'll go through further inputs, we'll see how that applied. I'll come back to this one a little bit more because this allocation and apportionment and absorption make more granularly refined and tuned details of cost engineering. You will find an example in a minute. I'll just let you to skip these 3 words of allocation and apportionment, but it is an applicable cost engineering elements. Right. In terms of data validation, when we do basis of estimate or 3-point estimate, our data historic or collection from the industry who are supplier in the procurement channel, we do seek knowledge from SMEs and understand the SMEs justification, how that cost information, the number, the quantity, and the quality aspect, whether this would be relied on, and whether these are historic, and how much is historic. As I mentioned in my last session, some of the data we rely on, yes, 10 years past, or some of the data we rely on 3 maximum last year data, but it's always changes. And this data validation process is quite crucial for cost engineers and what is called the TLBs or responsible budget holders. They then go back to audit trail process to understand how the confirmation of the data are coming to approval stage or assurance stage. Again, it's a quality management process they follow. We are actually rely on this data validation process very heavily, and at our first stage, second stage, or even our final stage, we go back and forward to correct this data, make sure our data are actually reliable. So I now go back to the next one, see whether this is applicable to a real-time project. Okay, there are other direct cost, which is sometimes resources specific or sub projects or subcontractor specific.
And these are the headings that we need to work out and take in consideration as well, such as, yes, human resource or any travel and subsistence needed to be accountable, such a large projects for a large program. That is actually a key element as well. Yes, tools and equipments or any other equipment that needs to be tested, or do a prototype projects, a sampling project in another word. Yes, ideally any project these days has to have a project specific IT. It's environment, cloud or non-cloud or physical, project specific IT infrastructure is required. So this direct cost also applied. As I mentioned, estimate techniques depends who actually the SME, and sometimes they offer a specific BIM or 5D calculation methodology to work out what type of projects and what kind of information, what kind of estimating techniques they would be deployed. So it's again evidence based. They sometimes do work out the techniques would apply, whether that techniques would actually be suitable or justifiable for that scale of the project. Um, if I give an example, for 200 million pounds worth of project, estimating technique would not be a small one. It would be a cloud-based inter project, inter-sector based, inter or multidisciplinary based people would be putting the inputs together, especially for a building construction sector. If I do say an example, there would be different types of specialists would be put into a different informations in a BIM model and various logistics model. And also there are various other business cases, such as economic business case, commercial business case, or procurement process business cases would be put in together. And there would be this estimating technique would be deployed together with the multidisciplinary actions. We'll go back to this, just an overview, as I said in my initial introduction, that this presentation is not going to detail, but to give you a basic idea what are the foundations of the estimating techniques or the cost engineering functions works together. Once we got the live project is on, we then go to this industry practice now. The earned value management is a quite key inputs or quite key functions that everyone in the project stakeholders wanted to see how they're actually taking care of their present value, their planned value, or actual cost, what they were planned. And in my real life case, I have been very much crucially checked and cross-checked, finalized this data to given the what's called project boards. We call the project boards or the senior team leaders. They interested to understand how much we are actually earning in a routine or in a periodical base. And that's where it comes to a very, really crucial to understand. Everyone are actually looking for their dashboard, and everyone looking for what they have planned, how they're actually performing their projects. And this is one of the cost control elements that this industry now very heavily dependent. And many projects, many software industry actually just work on this type of outputs to give a project performance visibility. I'm not going to go detail for all of the inputs, how technically it's derived, how technically it's calculated. It's quite a key inputs. But yes, you can check some of the acronyms. The earned value, the planned value, and actual cost are actually key metrics. And CPI SPI is actually a ratio where the project boards and team leaders or project what is called high level project decision makers are rely on whether they are actually going to change anything or make any a decision making process to support that report or that inputs to together and make sure their scope, their schedule are in time, is delivered on time, or is committed in real life correctly. I'll come back to a more practical example in following one or two slides that I have in a later stage. We do have benchmarking information in this cost control process, and we do compare the
performance between the industries, other projects, other buildings, and other, I would say, infrastructures, and make sure our efficiency is proven a right choice, a right case study, or right viability to prove that ourselves, that internally, externally, we are not challenged. We are given a best practice in the industry. So that benchmarking is very crucial for us. It's involved with the cost engineering. It's involved with the very cost efficiency developments of any project's outputs. Yes, of course, net present value is exist because accountants and cost engineers work together. They have their routine duty, and they didn't rely on the investment appraisals as well as the few inputs. They cross check, they sample the data, whether they making into a auditable data correctly presenting to the accounts, and also the value for money is a mandatory requirement for the government fundings, or what they call in this country taxpayers money. There are many different type of way to highlight the pressure, or highlights the emphasize the importance of the value for money or taxpayers money, how it's spending. So investment and the net present value is a very real time game. Every day, every month, every routine time period that the accountants and many other financial professionals in this projects or infrastructure projects comes together and seek knowledge whether the cash flow and present value are matching what they expected, how that would actually discount it, and whether that would impact any further investment appraisals or not. This sensitivity they always go for, crucially check together. And there are routine inputs or times going backward for 3 years what they have delivered, and going forward what they would deliver in the current or on ongoing financial year, or a coming financial year, to work out the investment appraisals aspects of the economic case are really fulfilling the requirements of the projects. So yes, cost engineering is part of this what do you call exercise, and in an everyday's routine duties to deliver that net present value is being appraised. I just added in this one that embodied carbon estimation is also a very highly important inputs, that when we do cost estimation and when we do the cost engineering, whether we are going beyond our sustainable goals, or beyond our objectives of the sustainable inputs that we are dealing with. For example, if we deploy some environment friendly new equipments, new process, yes, we take that pride, and we do give that we are in environmental technique or targets, achieving that meets our targets. But we also sometimes do go over excessively utilize some of our resources, that puts our footprint of the carbon emissions are not meeting our targets. So that's part of the cost engineering or not, this could be a question, but it works with the money, it works with the cost inputs, and some of the reporting cycle comes and picks it up. I'm now moving into the next part of my presentation, which is kind of a theory and basic information has been air out to yourself up to last whatever the time that I have spent at that 15 minutes. This second part of the cost control or cost engineering part that I'm trying to take on forward. Can you see the screen? Is anyone can do thumbs up for the presentation screen is ongoing? Nothing to see the presentation. How about now? No, this sort we can see. You can see. What's the problem with it? Is it any good? Yes, Now it very is fine. good. Okay. So this is again the second part of the presentation's headline or cover page, but nothing has been missed. I just wanted to give a pause in this one, just to make sure that our first part is being absorbed as like a basic information of cost engineering. And this is the second part of the presentation, that objective is here today to help out understand ourselves what's cost control and project control reporting, and what are the essentials are there. So we now know the theory, but what is exactly going to be happening in practical?
how that is works out and how we deliver this performance. Right, budget tracking. In the cost control process, why we actually deployed cost engineers. Main role of the duty is to budget tracking and to make sure they monitor the actual, they monitor what they committed and what they actually have had in their hand as a approved budget. So it prevents overspending. It gives the highlight of the financial risk. It also gives the accountability of the scopes that where it's been whatever is been committed for. If I do give an example, it's just simply what you've been budgeted for or allocated for and what you are spent. That number in there, 80,000 or 100,000. We also have a very critical reporting cycle in the cost control inputs where we do forecasting. And this is where it comes at any single point. We do have to understand whether for any reasons, for any changes or any proactive decisions that needed to be taken in place for having our forecast and cash flow are in line with our budget. You can see from here what has been planned and how at any point in a forecast expenditure is been tracked together with the actual expenditure or actual completion of the project. And you will see in the later stage how that actually relate with the earned value management and to what is planned value or planned and what has been changes happen. We do have a change order management in place. So a change order would actually give us the accurate report whether that change is as a definition of its benefits or it's a overbearing of a new cost. It could be a benefit, it could be realization that we take into consideration that we are on a better value of the project. So a change order management is in place and its real time inputs comes to a project report, and cost engineering always taking that considerations. Yes, the variance analysis also are the key elements of our cost engineering and cost report that we do every day. The variance is very simple. What is being planned, again, what is against the plan, and what is being actually performed. So a variance could be over a time period that goes upward or that goes in a less, what we call the less performance. And ideally this gives a positive feelings to any decision maker where they would actually need to make a change into the variance to allow the performance. Yes, cash flow projections is also part of the everyday's reporting cycle. What we do, we understand whether the money needs to be moved from one box to another, one silo to another, and if the cash flow go under or not available, then we have to take a precautionary or an early stage warning sign or some compensation events to be triggered on whether this would actually a further position that where the cash flow would suffer and making the decision makers a bit of a unpleasant situation. They might be thinking, oh, I got an invoice but now not enough cash, and they might predict, okay, I'll have a fund but there is no enough supplies. So this cash flow projections reporting is very real-time and crucial inputs that we do in our cost engineering process. I have finished my second part of the actual duty or what the cost engineers does in real-time projects. This is the third part of this presentation, just to give you the again basic inputs and understanding what is important of a cost control dashboard or a cost control team works together. The industry says it's reduced cost through ability, and it makes the decision making process with the KPIs in hand, and also it's critically assess the enterprise level of the projects.
It handles quite a lot of data, quite a lot of stakeholders. It's kind of a control center of a, if you do think of in the context of a airport. If there is no control tower, there is no control center, everybody will clash each other. Every pilot will have a different challenges to face. They probably on air rounding 50 times that they were supposed to be doing it 10 times or 2 times. So in reality, there are many industry experiences that covers some of the projects average cost overrun were over 150% or 157% in one report that PwC confirmed to us. The capital projects of nuclear style, they have overrun 157% just because the cost control and the what do you call the overall picture to understand together, it was not been taken in considerations in early stage. Some of the projects which is a £1 billion projects goes to 12 billion. That is a country's key projects, a key infrastructure. Sometimes they do seem to be fine. These are very manageable. Sometimes they give a pause for 2 years, 5 years. Right now HS2 resume in UK. HS2 has a pause in the last government. They couldn't afford their affordability of the £1 billion projects commitments. So why this is important and how it benefits the cost control and cost engineering professions in project control environment. You can imagine it's seriously a big business to handle with the timely or what we call a various circumstances of unforeseen needs to be taken together. My key inputs here that I put in three blue tags in together and 2 or 3 yellow tags together, just to give an emphasis of the benefits having a cost control process in place of any projects. I now wanted to actually take the audience a bit of a linear project process flowchart, how project control plans and the finance and all our cost engineering works together. It's not just one element to work together. There is an industry standard from ACE, the international recommendation come from. And one of the inputs that I personally do see myself, that we start from the left, that 2 dots that you can see of the circle, cost estimating and budgeting or project planning. Then you come to the project cost control execution. And that's where my personal inputs goes through a serious inputs that we are in a control center. We are in a controlling situation of left to right. If we do take action correctly on the left, we do move on to the right correctly. But sometimes it's very tempting that we go backward, forward, and to make sure that our control inputs are given the right picture of the audience, or our what do you call our project boards. These project boards sometimes to seek knowledge and to come back to the performance assessments and to make sure that we are performing correctly and we are delivering according to what we committed. These components are very important, especially as you can see on the right. Project cost status reporting, project communication plan, and project cost performance reporting are a real-time challenge for any engineer, any stakeholder who involved over a time period of 3 to 10 years projects. That comes to backward forward. They would have a situation where they will bring back some data, some KPIs informations together, and making sure they get through the project board's I would say assurance and quality management process to document it together. For example, this is the performance that we're looking at, just a small snapshot picture for a project where, yes, you have factors what are going to be changed and how that costs are budgeted or estimated in a bit of a little later of allowing their some indices or economical factors in it. Then you may actually see how the cost estimated or committed, it's not been as what you see as budgeted or as you see in the estimated, or a picture in the labor one. And also what is the real-time picture, what date you are producing this particular performance indications. At that time, that call that we already do have a situation that we overcommitted together 49 and 52. It's kind of like we are under.
about $2,000 short of this one in labor, and some of them we are moving material cost is bit less. So some of these elements, sometimes the project board see, okay, which areas to focus more, which areas to focus less, and which areas they have actually budgeted over to move the money one to another. And sometimes moving money or change control process to take in place is very critical of a large organization, of a multidisciplinary sectoral projects to fulfill these requirements of cost movements. This is one of the picture that is a challenge for our project cost status. Right, I got a bit of a new technology to share you. At any software, these are very efficient nowadays. If you put the right data of CPI or SPI, they will give you, are you in red or are you in blue, or your ROIAG colorful dashboard would be produced. Any point the CPI value is less than 1 is red, or SPI value is less than 1 is red as well. But why is yellow on the earned value is because it is less than 1. They expected to the efficiency go in the calculation of percentage or ratio wise, anything over 1.5 would become from yellow to become blue. This is a real-time scenario picture that where the project board's looking for. I don't want all granular details. I don't want all less or more performance reports. I want whether my efficiency is in red or green, and they just check it out this mark and then see in what happened in the last quarter, what happened to 2 quarters before, whether we would be committing to get into green or some performance that would might be in amber. It basically to give you a neutral positions, and that neutral position would bring another 6 months to bring it or take it into a consideration that we would be able to have a confidence of what we are committed, what we budgeted, it will be doable. This sort of performance indicators sometimes very important for a project engineering profession, that they deliver to the right level of the board, a right impression or right image of the project. I think I come to the last slide. Apparently, it looks like a closing slide. Cost engineering ensures the transparency and accuracy. We do have to have a classification and justifications. Are those data or are those processes are in place that has been given us a authority to deliver our commitments or deliver our trustworthy. If I'm not trustworthy team, if I'm not a real-time project confidence that I supported to my audience or stakeholders, they would probably bring me down or take me forward to another project which is not relevant to my case. It happens. It happened to the industry. There are strong evidence always you have to be reliable upon, and that is strong evidence. Like if you go back to my 2 slides or 3 slides backward, the benchmarking information, the historic information, and those evidence gives us a strong position of our estimates of our process that would be truthful or trustworthy. Thank you very much for listening. I give you extra time for however, possibly if you have a question and answer session together, it's just a bit of a extra time for get back to the audience. Thank you very much, sir, for your insightful and informative presentation. I'm sure that audience found it extremely valuable, especially in this discussion on cost classification, direct and indirect cost, overhead recovery method, and practical cost engineering approaches. Now we will move to question and answer session. Participants are requested to write their question in the chat box and keep questions short and relevant. I will read out selected questions. So first question, please raise your hand who wants to ask question about today's topics.
Yes, Gaji Salahuddin Mia, bhai, please ask your question. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum ওয়ালাইকুম assalam. আসসালাম। আমি একটু বাংলায় কথা বলি সালাউদ্দিন ভাইয়ের সাথে, তাহলে Sure. জিনিসটা বুঝাইতে সুবিধা হবে। Sure. আমি লাস্ট সাইজ থেকে মানে গত যে সেশনটা হয়েছে ওইখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসতে হবে, কারণ দুইটা একটার সাথে ইন্টার রিলেটেড। আপনারা যে জি, ওখানে আপনি প্রজেক্টগুলো বলেন করতেছেন, তাহলে আমি খুলবো না, যদি পারি আমি লাস্ট আমি স্লাইডটাও কয়েকটা উইন্ডোতে রাখবো। না না ওইটা দরকার নাই। লাস্ট প্রেজেন্টেশন যেটা হয়েছিল মানে লাস্ট 24 তারিখ যেটা আর কি, জি। আপনারা যে শিডিউলটা করেন, আই এম শিওর যে আপনারা ওরাকল বেসিস শিডিউল প্রাইমারা P6 ভার্সন 24/6 ওখানে শিডিউলটা মেনটেন করেন, তাই না? আপনাদের ওখানে ইউকেতে সম্ভবত ওইটাই করে, তাই না? আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বেসিক্যালি there is a live scheduling, live data, cloud infrastructure available. আমি without there are 3 different tools that we have actually adopted. Primavera P6 not only one, there are other 2 also. If you heard about Confluent is a Okay. new environment came to our industry. And also there are one more data infrastructure came to available to help us more efficiently. I give you a sneak picture in আমার যে লাস্ট এই প্রেজেন্টেশনে রাইট টু দি এন্ড ওয়্যার আমি একটা নিজে ড্যাশবোর্ডের কালার কোডিং করে দেখাতে চেষ্টা করছি আপনাকে। ওইটা আসলে সিমিলার যেই সফটওয়্যারের কথা আপনি রেফার করছেন, Primavera P6 আর ওরাকলের আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝছি। ড্যাশবোর্ড অ্যাকচুয়ালি সিমিলার। ড্যাশবোর্ড তো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ডাটাতে করা যায়। এখন ওখানে আপনারা কয় ধরনের কারেন্সি পিএন ফ্যাক্টর বা কয় ধরনের কারেন্সি ইউজ করেন? ইউরো, ডলার না কি? মানে কারণ এই শিডিউলটা যেটা বানানো হয় ওখানে তো আপনাকে রিসোর্স না, আমাদের কারেন্সি যেটা ইউনাইটেড কিংডমের সেটা পাউন্ড স্টার্লিং, কারণ এটা এখানকার গভর্নমেন্টের যে সমস্ত বাজেটারি বডি আছে তাদের সাথে কানেক্টেড এবং তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের সাথে কানেক্টেড এবং অ্যাকাউন্ট সিস্টেমের সাথে কানেক্টেড। সো এখানে একটা কারেন্সি অ্যাপ্লিকেবল হয়। বাট বিফোর দ্য সিস্টেম কামস টু লাইভ দেয়ার আর what you call আপনার স্টেক হোল্ডার্স ডিফারেন্ট ডেটা নরমালাইজেশনের প্ল্যাটফর্মে ওয়ার্কআউট করে, তাদের কারেন্সি ডিফারেন্ট হতে পারে, ইউরো হতে পারে, ডলার হতে পারে। বাট টু দ্য এন্ড হোয়াট উই সি, হোয়াট উই রিপোর্ট ইজ ইন ইউনাইটেড কিংডম পাউন্ড স্টার্লিং। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সরি ভাইজান, আমার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু ইংলিশের চেয়ে বাংলা বেশি চলে আসে কিনা জানি না। না 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 অসুবিধা নাই। কারেন্সিটা একটা বিগ ফ্যাক্টর, আপনি কারেক্ট বলছেন, কারেন্সিটা ভেরি বিগ ফ্যাক্টর, কারণ আমরা আমি যে প্রবলেমগুলো ফেস করছি ওইগুলো আমি আপনার কাছ থেকে এক্সট্রা করার জন্য চেষ্টা করতেছি। কিছু মনে করেন? রিয়েলি গুড, আই লাইক দিস। এখানে আমি তো সৌদি আরবে এবং কাতারে সিঙ্গাপুরে কাজ করি, এক ধরনের এনভায়রনমেন্ট নেচার বা এক ধরনের প্রবলেম ফেস করছি। এখন বাংলাদেশে কাজ করাতে যেটা হচ্ছে এখানে ডুয়েল কারেন্সি ইউজ করা হচ্ছে, এডিবি, জাইপা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। ওখানে কখনো ইউরো, কখনো ডলার, কখনো ইয়েন, কখনো চাইনিজ আরএমজি। এখন ওই যে আমরা শিডিউলটা বানাই, শিডিউলটা রেডি করার পরে ওখানে একটা গ্যাপ থেকে যায়। আর এখানে এখনো বাস নলেজও নাই যারা প্রাইমারির উপরে এত মানে স্পেশালিস্ট রিসোর্স লোডিং বা কস্ট লোডিং। কারণ এখানে এই যে সিপিআই, এসপিআই, আপনার আর্নভ্যালু, পাউন্ড সব কিছু কিন্তু একই সূত্রে গাঁটা, একটার সাথে একটা ইন্টারলিকে। এখন এই জিনিসটা যে আমি শব্দ গুছাই নিয়ে না আসতে পারি তাইলে আমার কোনোটাই আমি আগাইতে পারবো না। এই প্রবলেমটা এখানে আমরা ফেস করতেছি। আর আরেকটা জিনিস যেটা হলো, কোশ্চেনটা যদি আমি ভালোভাবে বুঝে থাকি সালাউদ্দিন ভাই, আপনি যেটা ফেস করছেন রিয়েল টাইম প্রজেক্টে কারেন্সির ইউনিট অর ফিগারস, এই জায়গাটায় সত্যিকার অর্থে যেহেতু মাল্টি কারেন্সিস প্রজেক্টস এক্সিস্ট, আমরা কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফাংশনে যদি বলি, কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিংটা আসলে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের সাথে, ফিনান্সিয়াল কোয়ার্টারের সাথে কানেক্টেড। এভরি মান্থ, এভরি প্রকিউরমেন্ট কন্ট্রাক্টস আর কানেক্টেড। লাইক আপনি বলেছেন না যে লাইভ শিডিউল অ্যান্ড আমরা শিডিউল অ্যান্ড প্ল্যানারের সাথে যখন কথা বলি, কন্ট্যাক্ট করি, তখন আমাদের কস্ট ইনফরমেশন ডাটাগুলো সিঙ্কিং হয় এবং এটা
এখানকার যে রিপোর্টিং বা ইনভয়েসের যে টাইম পিরিয়ড বা কন্ট্রাকচুয়াল যে কমিটমেন্টের যে টাইম পিরিয়ড, যে ফোরকাস্টিং, ক্যাশ ফ্লো এবং পেমেন্ট পিরিয়ড, আমরা বলি অ্যাপ্লিকেশন ফর পেমেন্ট, হ্যাঁ, এএফপি, ওয়েদার আপনি এনইসি ফলো করেন, ওয়েদার আপনি আদার কন্ট্রাকচুয়াল প্রসেস বা প্রকিউরমেন্টের প্রসেস ফলো করেন, ওই জায়গাগুলিতে এটা ফিনান্সিয়াল বডির সাথে কানেক্টেড, অ্যাকাউন্টসের সাথে কানেক্টেড, এবং ওখানে একটা কারেন্সি ওরা ফলো করে, যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট বডির সাথে কানেক্টেড, বাজেটারি বডির সাথে কানেক্টেড। হ্যাঁ, প্রায়র টু দ্যাট কস্ট এস্টিমেটিং যখন প্ল্যাটফর্মটা নর্মালাইজেশন করে বা টোটাল বাজেটটা নর্মালাইজেশন করে, তখন ভ্যারিয়াস ইন্টারন্যাশনাল স্টেক হোল্ডার আছে। দেশের একটা প্রজেক্ট ধরেন, ফ্রেঞ্চ স্পেশালিস্ট আছে, জার্মান স্পেশালিস্ট আছে, আমেরিকান আছে, ইভেন ইউরোপিয়ান এবং মিডল ইস্টার্ন স্পেশালিস্টও আছে, সাপ্লায়ার আছে, হ্যাঁ, ইভেন ইন্ডিয়ান সাপ্লায়ারও আছে। তো তাহলে কি দেখাচ্ছে, ওরা যখন ডেটা সাবমিট করে, ওরা হয় কনভার্ট করে, না হলে ওদের যে সাইলোগুলো আছে সেখান থেকে আমরা ডাটা নর্মালাইজেশন করে আমাদের কমার্শিয়াল বা থ্রু আমাদের প্রকিউরমেন্ট রুটের মাধ্যমে আমরা ওই ডাটাটা কম্পাইল করে পাই। এই জায়গাটা আপনি সিমিলার এক্সপেকটেশন রিচ করতে পারেন, সিমিলার স্টেক হোল্ডারদের সাথে আপনি আর্লি এঙ্গেজমেন্টে কানেক্টেড করতে পারেন, যে আমার এইখানে তুমি যদি কোয়ান্টিটি দাও তাহলে এটা কনভার্ট হয়ে, রেট কনভার্ট হয়ে, এবং হোয়াটএভার দ্য কারেন্সিজ এক্সচেঞ্জ রেট কনভার্ট হয়ে আপনাকে রিয়েল টাইম বাংলাদেশি টাকা বলেন আর এডিবির আমেরিকান ডলার বলেন, আপনাকে রিয়েল টাইম আউটপুট দিবে। এটা সিস্টেমেটিক্যালি ইজি, এখন এটা ওয়েল অ্যাডপ্টেড, লাইক অ্যামাজন কতগুলি দেশে অপারেট করে, আপনাদের বুঝতে পারছেন। I am agree with you. When I work in Saudi Arabia, I use the Saudi riyal. When I work in Qatar, Qatari riyal. But when I work in Bangladesh, then it's come to dual currency. Then it will be mismatched and it cannot be followed. Anyway, আমার সেকেন্ড কোশ্চেন, সেটা হলো আপনি যে ভেরিয়েন্স বলতেছেন, সেই ভেরিয়েন্সের পার্সেন্টেজটা, কারণ প্ল্যান ভ্যালু, আর্ন ভ্যালু, এটা যেমন আমি যখন সৌদি আরবে এবং কাতারে যেটা করতাম, আমরা একই দিনে আমাদের আইপিসি ফাইনাল এবং প্রগ্রেস মান্থলি প্রগ্রেস একটা মিটিং হতো, সেটা কাট অফ ডেট এভরি মান্থ 25 ডেজ। তখন ওইখানে আমাদের আইপিসিটাকে ফাইনাল করা হতো এবং আমাদের যে শিডিউলটা, শিডিউলের আপডেটিংটা, ওইটাও ড্যাশবোর্ডটা আপনি যেটা দেখাচ্ছেন, ইটস ফাইন, ওইখানেও আরো আপডেট করার পরে আমি কত আইপিসিতে আমি কত ক্লেম করলাম আর আমার শিডিউলে যে পার্সেন্টেজটা আসলো, সেটার মধ্যে একটা গ্যাপ দেখা যেত। সেই পার্সেন্টেজের গ্যাপটা, হাউ মেনি পার্সেন্টেজ ইট ইজ অ্যালাউয়েবল অ্যান্ড ইট ক্যান বি কন্ট্রোল, বিয়ন্ড দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইট ক্যান নট বি ইলাপস দ্য টাইম। এটা একটা ক্রুশিয়াল পার্ট একটা প্রজেক্টের। আপনার কস্ট কন্ট্রোল ম্যানেজার বা প্রজেক্ট কন্ট্রোল ম্যানেজার একটা তার অ্যালাউয়েন্স রাখে। এই পার্সপেক্টিভে আমি একটা কোশ্চেনে আপনাকে একটা শেয়ার করতে পারি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে। এই কোশ্চেনের, ওরা যখন আপনি রিপোর্টিং করতেছেন যে আমার সিপিআই এবং এসপিআই দুইটাই আন্ডার দি প্ল্যান ভ্যালুতে আছে, বা আপনি ফোরকাস্টের সাথে ম্যাচিং করতে পারতেছেন না, টিম লিডার পর্যন্ত তারা এই ইনপুটটাকে আপনার সাথে রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেয়। এটা একটা মানে জাস্ট কন্টিজেন্সি প্ল্যান অফ ইন্টারনাল রিপোর্টিং, নট টু গিভ এ বিগ ব্লো টু দ্য প্রজেক্ট টিম অর প্রজেক্ট বোর্ড। সেক্ষেত্রে যেহেতু এখন এই আনভ্যালু ম্যানেজমেন্টটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস বলা যায়, এবং রিয়েল টাইম প্র্যাকটিস ফর এভরি মান্থ অর হোয়াট এভার আপনাদের রিপোর্টিং পিরিয়ডটা যেটা থাকে, আমরা 3 মাস বা 3 months to 6 months এর একটা কনসলিডেটেড রিপোর্ট করি, এবং আমরা এভরি মান্থের যেই পেমেন্ট পিরিয়ডটা আছে সেটাতে আমরা একটা রিপোর্টিংয়ে আমাদের এসপিআই বা সিপিআইটাকে আমরা বলবো যে দেই for an informal way, not formal way, because CPI, SPI for a million pound projects or 300-500 million pound scale of a projects, not actually going to impact for a monthly basis, because some of the budget, some of the planned expenditure, they couldn't meet up because the procurement process, because of the various other factors allows, and even it's budgeted, it's forecasted, it didn't happen. But for a quarter to 6 months, half yearly reviews, SPI, CPI is crucial. And when you go to even 5-year program for a 2-year results of a project, SPI and CPI is very critical. এইখানে আপনাকে একটু কাইন্ডলি যদি অ্যাডভাইজারি পয়েন্ট অফ নোটে নিতে চান আপনি,
এখানে আপনার scheduler এবং planner এবং cost engineer sit together for at least twice a year, going backward through the book, what in their cost book. এবং এই জায়গাটা আপনি একটু নিজে ইন্টেলিজেন্সি ফিল করতে পারেন যে আপনার সাথে তাদেরকে একটু কি বলবো অফ দ্য রেকর্ড উইদাউট প্রসেস অ্যান্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট অফ দ্য রেকর্ড আপনি ড্যাশবোর্ড হোক শিডিউল হোক এবং আদার্স ইনফরমেশন হোক ওই রিপোর্টিং সাইকেলে বসে আপনার ডাটাটাকে আপনি ভ্যালিড করে নিতে পারেন। থ্যাংক ইউ। এখন আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেই যে সরি আই মাইট বি টু পার্সেন্ট। ভেরি এক্সপ্লেনেটরি বাট আমি চেষ্টা না করছি না যে না আপনাকে আপনি একটু না ভিউটা বলার জন্য আপনি না না ঠিক আছে, অনেক সুন্দর হয়েছে। আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেই ভেরিয়েন্সের যে পার্সেন্টেজটা 3 to 5% or 5 to 7% or ভ্যালু 10%, এই পার্সেন্টেজটা আমরা কতটুকু অ্যালাউবল, যেটা আমরা রিস্ক কন্টিনিউসি পান বা রিস্ক সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি প্রজেক্ট, মানে ইউটি না রাখতে পারে। এই আরেকটা কোশ্চেন ছিল, কারণ আমাদের প্রজেক্টে বা আমি ইভেন সৌদি কাতারেও সেম জিনিস দেখছি, সেই ভেরিয়েন্সটা মানে কন্ট্রোল করা ভেরি টাফ। তো আপনার সৌদি এক্সপেরিয়েন্স কাতার থেকে বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এখন সফটওয়্যার দুটোই ইউজ করে, হ্যাঁ, হয় প্রাইমারি P6 ইউজ করে অথবা অফ দ্য রেকর্ড তাদের নিজস্ব সিস্টেম ওই আঙ্গিকেই তৈরি করে, সেখানে এসপিআই সিপিআই গুলোই প্রডিউস করে। সো এখানে আমাদের মতোই ডিফারেন্ট কিছু না, আর সবাই এখন ওই একটাই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে, লাইক আপনি পিএমআই এর কথা বলেন আর এইসির কথা বলেন, একটা গভর্নিং বডি try to set their standard together and to work on a one standard quality management process. নাম্বার ইজ ইম্পর্টেন্ট, আপনি পার্সেন্টেজটা ইম্পর্টেন্ট না, ধরেন হ্যাঁ কতটুকু কোন কোয়ার্টারে বা কোন ফিনান্সিয়াল ইয়ারের প্রজেক্ট ভ্যালুর কথা বলছেন। আমি যদি ইউকের অ্যাসপেক্টে কথা বলি, 300 million worth of a project report that we would be interested to seek knowledge for 5 different levels, not 2 levels, not 3 levels, 5 different levels up to the treasury. সেটার এগেইনস্টে যদি আপনি কথা বলতে যান তখন ফিগারটা অনেক বড়, পার্সেন্টেজ সামটাইম ইভেন 0.098 acceptable instead of the expecting is 1.1 or 1.2 or even below 0.8 to below 0.78 এরকমও acceptable মনে করে। এখন যদি আপনার ফিগারটা এরকম হয় যে অনলি 3 million pound, 100 times less than a project, সেখানে এসপিআই এবং সিপিআই ভ্যালু অফ দ্যাট পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ 3 months you could be actually fluctuated to up to 3% or 2% and see whether your planned value or earned value are not exploited in differently. এবং এই এক্সপেন্ডিচার বাজেটের যে কি বলবো এফিসিয়েন্সি রিপোর্টের যে প্রেডিকশনগুলো আমরা অ্যালাউ করি, সেটা আসলে অনেকটা আমি বলবো যে আপনি পার্সেন্টেজে না গিয়ে ফিগারে চলে যেতে পারেন এবং পার্সেন্টেজটা পরে আসতে পারেন। হ্যাঁ, আগেইন থার্ড ফোর্থ কোয়ার্টারে গিয়ে একটা এসপিআই সিপিআই যেটা অফিসিয়াল রিপোর্ট হিসাবে অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্ল্যান ওর অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্রজেক্ট পারফরমেন্স কমিটমেন্ট দেওয়া ছিল, সেটার উপরে তখন রিপোর্টিং করতে পারেন। জি, আসলে আমরা সেটাই চেষ্টা করি। এখন জি, আমি একটা 2010 সালের ঘটনা বলি, সেটা জি। কাতারে হয়েছিল আর কি। প্রজেক্টটা খুবই ওয়েল এন্ড গুড, G2G মানে আজগালের প্রজেক্ট ছিল। কাতারে তো আজগাল, যারা কাতারে আছেন তারা জানেন আর কি। তো ওখানে আমি প্ল্যানার, আমি ডিজাইনার, আমাকে সবই করা লাগতো। তো প্রাইমারা ইউজ করার পরে যেটা হয়েছিল, সবকিছু করার পরে লাস্টের দিকে যে মানে এটাকে আর কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা গেল না। তারপরে লাস্টে মেন কি এলিমেন্ট গুলা, কি অ্যাক্টিভিটি গুলোকে নিয়ে এসে এক্সেলের মাধ্যমে আমাকে প্রেজেন্ট করে এটাকে শেষ করা লাগছে। তো তো ম্যানেজমেন্ট, কারণ যারা প্রাইমারি ইন ডিটেল, কারণ এটা তো একটা বাস প্রোগ্রাম, যারা না বুঝে তাদেরকে তো বোঝানো মুশকিল। ওরা বলতেছে, কারণ ওখানে যারা বুঝে তারা ঠিকই করতেছে না, ঠিক আছে করেন। তখন বলতো আমার এত কিছু বোঝার দরকার নেই, আপনি যে কাজগুলো বাকি আছে আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ার্ক নিয়ে আসেন, এক্সেলের শীট ইয়ে করে আমাদেরকে দেখায়, ওটাকে অ্যানালাইসিস করে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আসলে ওইটাই হয়, ইভেন আমাদের এখানে অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হয়।
তো এখন আমরা এই যে প্রোগ্রাম ইউজ করি বা যাই কিছু বলি এখন, কারণ একটা প্রজেক্টে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাক্টিভিটি থাকে, সবার তো এক ধরনের নলেজ থাকে না, সবাই গুলো ওই যে কোলাবরেশনটা যেটা কমিউনিকেশন, এটা ঠিক মতো হয় না, ডাটা ঠিক মতো পাওয়া যায় না, একুরেসিতে অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার থাকে, মানে সমস্যা হয়। এই প্রোগ্রামটাকে একুরেসি করে নেওয়া, এখানে আমাদের দেশে একমাত্র জাইকাই ফলো করে, তাও তাদেরও কিছুটা গ্যাপ থাকে। আর অন্য যত কন্ট্রাক্টর আছে এখানে, চাইনিজ বলেন, আপনার ওই কোরিয়ান, কেউ এগুলা বালাই না, এগুলাকে চিন্তাও করে না। তো এনিওয়ে, টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনি যেটা বলতে চাইছেন, একটা অফ দ্য রেকর্ড আপনার নিজস্ব ওয়ার্কবুকে সিএসবি ফাইল করে আপনি নিজেই ওই রিপোর্টিং সাইকেলটা হাতে রাখতে পারেন। আর আসলে গ্লোবাল স্কেলে, বড় স্কেলের প্রজেক্টে একটা লাইভ শিডিউল বা লাইভ risk and cost information to put together in one panel, it's very high complex এবং very multi disciplinary people's inputs needed. ওই জায়গাটায় মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন আপনার ডিপেন্ডেন্সি বা ইন্টারডিপেন্ডেন্সি গুলিকে ফেস করে এবং ব্যাডলি ফেস করে। সাম অফ দেম আর ডাজন্ট হ্যাভ এনাফ scheduler, planner, or some of them doesn't have enough project manager who knows about the context. সো ওই সমস্ত বড় প্ল্যাটফর্মে বা বড় প্রজেক্টের ইনপুটে সামটাইম এই জিনিসগুলো ভেরি পেইনফুল। এবং আমি বুঝতে পারছি সালাউদ্দিন ভাই আপনি যেভাবে প্রজেক্টের ইনফরমেশনের সাথে এঙ্গেজ, এই সিচুয়েশন এখানেও এক্সিস্ট। জাস্ট টু অ্যাসিওর ইউ, ইউ আর নট অ্যালোন। আর হ্যাঁ, আপনার পার্সোনাল অ্যাডভাইস যদি আমি বলি, আপনার কিছু এক্সপোর্ট করে সিএসবি ফাইল রেডি রাখবেন, যেন যখন শিডিউলার প্ল্যানাররা রুটিনলি একটা বড় ধরনের প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে আসে, তারা ওটাকে আপলোড করে আপনার রিপোর্টটাকে লাইভ করে নিতে পারে। সেটা আমি অ্যাজ এ কস্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রোভাইড করি। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। আসলে এই কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা একটা বাস নয়, 90% একটা প্রজেক্টের হার্ড অ্যান্ড ব্লাড। আসলে এটা যে শিখার শেষ নাই, এবং ইট ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং। প্রত্যেকদিন সকালে অফিসে গেলাম, গিয়ে দেখলাম নতুন একটা চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়। ইন মাই রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স সালাউদ্দিন ভাই আপনাকে শেয়ার করি, প্রজেক্ট ম্যানেজাররা সবাই বলে যে উনি হলো হেডমাস্টার। আসলে বাংলা কথা বলতে গেলে ওনাকে দপ্তরি রোল দেওয়াটা ঠিক হবে না। Some of the project managers comes to a completely out of moon, out of bloom, where they're talking about what they need to know. তাদের ওই ধরনের কোনো ফিলিংসই নাই। বলেন। ওরা চিন্তা করে যে সিনিয়র কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার, কন্ট্রাক্টর সাথে রেখে দিছি, যত ঝামেলা তার। রাত্রে ঘুমাইতে আসলেই ইনফেক্টর বাইরে গেল না, কমা গেল, বুড়ো স্ট্যাটিস্টিক্স কি হইলো, এটা কেন বললেন, সেটা কেন দিলেন, মানে এভরিডে ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জিং। আপনি যে ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে, লোড নিয়ে কাজ করেছেন, যে ডিজাইনার, প্ল্যানার এবং শিডিউলার হয়ে আপনি যে ধরনের পারফরমেন্স লিড দেওয়ার জন্য ডিভোটেড হয়েছেন, এটা ন্যাচারাল। এটাই হচ্ছে অর্গানাইজেশন এক্সপ্লয়েট করে সিনিয়র ম্যানেজার লাইক আপনি বা মিড ম্যানেজার লাইক আপনার মতো, আমার মতো যারা। বাট আইডিয়ালি এটাও দরকার আছে, এটা না হলে তো আপনি আসলে শিখবেন না। হ্যাঁ, আপনি যদি নাম্বার 4-এ নেমে যদি 7 নম্বরের মতো বসে থাকেন, তাহলে তার আপনাকে নাম্বার 4-এ না দেওয়াটাই ভালো। ঠিক আছে। সবচেয়ে দুঃখজনক, যখন আমি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করলাম, তারপরে আমার ইয়াতে 2012 সালে আমার থেকে 10 বছরের জুনিয়র একজন লেবানিস এনে আমার বস বানাই দিল। এখন বলতেছে তার আন্ডারে কাজ করে। তারপরে আমি রিজাইন দিলাম, আমি আই ব্যাক টু বাংলাদেশ। এটা গালফের ক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি, জানি না এখানে গালফে অনেক ভাইরা আছেন, রেজক ভাই আছেন, ইস্কান্দর ভাই আছেন। তো এনিওয়ে, আই ডেভেলপ মাই স্কিল। এখানে হিন্দি, উর্দু, কেরালা, ড্রাইভিং শিখলাম, সবকিছু শিখলাম। আমি চ্যালেঞ্জিং সবগুলোই আমার মাথায় নিলাম, কিন্তু আমার বস এনে দিল একজন লেবানিজ, সে আরবি। আমাকে আরো দেশ ছাড়তে হবে গুড এনভায়রনমেন্টের কারণে। এনিওয়ে, দিস ইজ পার্সোনাল, দো ইটস নট a forum to tell all the things. Thank you. No problem, guys. ভাই। আচ্ছা, আমার মনে হয় গাজী সালাউদ্দিন ভাইয়ের দীর্ঘ কোশ্চেন এবং এই অ্যান্সার পেয়েছেন আপনি। আর কেউ কি কোনো কোশ্চেন করতে চান? আপনারা আপনাদের কোশ্চেন করতে পারেন।
আমার একটা প্রশ্ন ছিল। জি জি জি, আপনি কোশ্চেন করুন। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে কস্ট এস্টিমেটিং এর সময় এনপিভির কোন স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা যার কারণে কস্ট এস্টিমেটিংটা একুরেসি আসতে পারে, এবং স্পেসিফিক কোনো ভ্যালু বা কোনো স্পেসিফিক কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা যার কারণে কস্ট এস্টিমেটিংটারও একুরেসি আসতে পারে এরকম। অমৃত ভাই, যদি আমি আপনার কথা ভালোভাবে বুঝে থাকি, NPV is a one of the process of maybe 7 different process that you can আপনি cost estimating এর ফিগারটা আউট করতে পারেন। তো আপনি যদি এনপিভি বা প্র্যাগমেটিক স্টাইলে বা বটম আপ এস্টিমেটিং প্রসেসটা ডিপ্লয় করেন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টের জন্য, আর এনপিভিটা আসলে অল কাইন্ডস অফ প্রজেক্টের জন্যই আপনি অ্যালাউ করতে পারেন। সেটা আমি পার্সোনালি স্পেশালিস্ট না, টাচ অন মাই হার্ট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিসলিড ইউ। আমি যেটাতে স্পেশালিস্ট সেটা হচ্ছে যে আমি আমার পার্সোনাল পারসেপশন থেকে ওভারে 200 মিলিয়ন পাউন্ড প্রজেক্টসের এখানে আমরা অফ দ্য রেকর্ড বটম আপ লেভেল এস্টিমেটিংটা ফলো আপ করি, এবং সেখানে 7টা প্রসেস এআইসি ফলো করে। সেখানে আমরা 2জন বা 3জন মিলে, একটা জুনিয়র, সিনিয়র এবং মিড লেভেল মিলে কাজ করি। এস্টিমেটিং to get into accurate picture is very hard. It depends what stage you are at of that project. You are in a budget to seeking a budget approval or to deploy a project in the next financial year. এটা একটা কোশ্চেন আসতে পারে আপনার প্রজেক্টের বেলায়, যে আপনি প্রজেক্টটা এস্টিমেট করতেছেন কোন পিরিয়ডে এক্সিকিউট করার জন্য, কবে, কোন কোন বাজেট পিরিয়ডে আপনি অ্যাসুরেন্স বা অ্যাপ্রুভাল চাচ্ছেন। আমরা যে প্রজেক্টগুলোর কথা বলছি এখানে কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও কস্ট এস্টিমেটিং ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সে ধরনের প্রজেক্টগুলির আসলে লাইফ লাইনে শুরু হয় আর্লি স্টেজ, বলে যে কনসেপ্ট স্টেজ অর প্রি কনসেপ্ট স্টেজ। প্রি কনসেপ্ট স্টেজে অনেক ধরনের প্রেশার গ্রুপ থাকে, এবং সেটার এস্টিমেট কখনোই আমরা বলবো না ইভেন P50 কনফিডেন্স থাকবে। P70 P90 কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য নিয়ার দি ফিনান্সিয়াল ইয়ার আমরা যখন আবার বাজেটটাকে রিফ্রেশ করি বা ডাটাটাকে রিফ্রেশ করি, তখন P75 বা P90 পর্যন্ত আমরা কনফিডেন্সটা প্রসেস করতে পারি, এবং সেটার জন্য টুলস আছে, ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড অনেক টুলস আছে। আমি লাস্ট সেশনে শেয়ার করছি যে মন্টে কার্লো সিমুলেশন প্রসেস ফলো করি, অপটিমিজম বায়াস আমরা দিয়ে রিগ্রেশনটা করি, এবং ওই সময় ওই ডাটাগুলিকে আমরা আরো রিফাইন অ্যান্ড ডিফাইন করতে পারি। ইন এ নাটশেল আপনাকে যেটা শেয়ার করব আমি, there are not a single way to do calculate NPV or not a single type of projects to apply NPV. আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আপনি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির কাজ করবেন, দ্যাট ইজ দ্য কেস। এই প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা কনস্ট্রাকশনেরও ধরেন বিস্পোক ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যাটেরিয়ালস আছে, যেটা মডার্ন মেথড অফ কনস্ট্রাকশন এমএমসি তে এখন এরা অ্যাপ্লাই করে। আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে আমার মনে হয় মিডল ইস্টেও খুব ওয়েল অ্যাপ্লিকেবল প্রিফ্যাব্রিকেটেড এলিমেন্টস, সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যালকুলেশনের জন্য ওই এস্টিমেটিং এর ওই প্রজেক্টের ফাংশনগুলো প্রসেসগুলো এস্টিমেটিং এর জন্য এনপিভি অ্যাপ্লিকেবল। ফর এ মাল্টি ইয়ার 10 ইয়ার বা অ্যাবভ ইয়ার প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলের জন্য আমরা আসলে ফ্র্যাগমেটিক ক্যালকুলেশনে যাই না, একটু বটম আপ ক্যালকুলেশনে যাই, একটু ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডটা বেঞ্চমার্কিং গুলোকে ফলো করি। এবং এখান থেকে আমি বলবো যে টু মাই নলেজ অ্যাবাউট লাস্ট 5 years being since 2021 September to now, এই কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কস্ট এস্টিমেটিং প্রফেশনে আমি ডিপ্লয়েড। এখান থেকে আমি বলবো যে আমার কাছে এটা খুব সুইটেবল এবং খুব পজিটিভ ফিলিংস দেয়, কনফিডেন্সটা দেয় যে আমি বটম আপ এস্টিমেটিংটা করি, এবং সেখানে মন্টে কার্লো প্রসেস বা এই অপটিমিজম বায়াস রিগ্রেশন প্রসেস, এদেশের গভর্নমেন্ট বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে, সেগুলো দিয়েও আমরা এটা ডাবল চেক করি বা ক্রস চেক করি, এবং আলটিমেটলি যিনি বাজেট হোল্ডার বা একটা বোর্ড আছে, সেই বোর্ড সেটাকে আবার তাদের ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং ইনফরমেশনের সাথে ম্যাচিং করে অ্যাপ্রুভাল বা অ্যাসুরেন্স কনফার্মেশন করে সাবজেক্ট টু কন্ডিশনস। দেয়ার আর নো পয়েন্ট অ্যাট এনি প্রজেক্ট আপনি পাবেন যে কোনো প্রজেক্ট ডাইরেক্টলি বলবে যে হ্যাঁ আমি এইটা এস্টিমেট পাইছি, এটা অ্যাপ্রুভ করে দিলাম একটা গভর্নিং বডি থেকে। না, ওনারা সাবজেক্ট টু কন্ডিশন, সাবজেক্ট টু কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস, এগুলোতে কিছু ট্যাগ লাগিয়ে দেয় যেন তাদের নিজের লায়াবিলিটিটা একটু কমে আসে বা রিলায়াবিলিটিটা একটু বাড়ে। সো ওই ধরনের পারফরমেন্স আপনি নিজেও করতে পারেন শুরুতেই,
যদি আপনার লেভেল মিড লেভেল হয় বা হায়ার লেভেল হয়, আপনি সাবজেক্ট টু কোয়ালিটি ডেটা ডেটা ইন্টিগ্রেশন বা ডেটা ভ্যালিডেশনের প্রসেসে ওই ধরনের কিছু ট্যাগিং বা কিছু কন্ডিশন করে দিতে পারেন আপনার কস্ট এস্টিমেটিং রিপোর্টে। হোপ আমার অ্যান্সারটা আপনার ইউজফুল হয়েছে কিনা জানি না, তবে আশা করি জি স্যার, আমি বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু স্যার আমি বুঝতে পারলাম যেটা যে আপ টু 10 years we can use NPV method. ইউ ক্যান, ইয়েস। Thank you sir, thank you. মৃদুল ভাই আপনাকে শোনা যাচ্ছে না, আমি another 10 minutes দিতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ টাইম আছে, সমস্যা নেই। ঠিক আছে। আপনার মেবি ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আনস্টেবল। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, আপনাকে শোনা শুনতে যাচ্ছে। পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা হাত raise জি করবেন। শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। জি থ্যাংক ইউ। আপনি মানে কেউ কোশ্চেন করতে চাইলে আপনারা করতে পারেন। আমাদের চ্যাট বক্সও আছে, যদি আপনি চান যে চ্যাট বক্সে কেউ কোশ্চেন করবেন। অডিয়েন্সকে অমৃত- আমার একটা কোশ্চেন ছিল মৃদুল ভাই থ্রু ইউ। জি প্লিজ। এখানে কস্ট এস্টিমেটিং, কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশনের প্রফেশন বা এই সেক্টরের সাথে, এই স্পেশালিজমের সাথে এঙ্গেজ আছেন রাইট নাও কতজন আছেন আউট অফ 48 49 পিপল? আমি আছি ইনশাআল্লাহ। সালাউদ্দিন ভাইকে পাওয়া গেল। মিতা? আমিও কাজ করছি কিছু। আমি আছি। আমি কস্ট এস্টিমেটিং এ কাজ করি আমি। ফাইজুর ভাই, ওকে। এবার আসি, রিফাইন করে নিয়ে আসি যে রেগুলার বেসিসে রিপোর্টিং লায়াবিলিটি বা রেসপন্সিবিলিটি আছে কয়জন? অর্থাৎ আপনি সিপিআই এসপিআই প্রডিউস করেন, ফোরকাস্টিং, অ্যাকচুয়াল কস্ট, এই রিপোর্টিং গুলো বোর্ডকে দেন, এরকম কয়জন আছেন? ভেরি গুড কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা আমি কাতারে বা সৌদি আরবে প্র্যাকটিস করছি, এখানে আমাদের দেশে যেগুলো হয় এই ঘুরে ফিরে একই জিনিস। তো মান্থলি একটা প্রগ্রেস মিটিং হয়, ওই মিটিংয়ে জাস্ট ওই প্ল্যানার বা শিডিউলার বা যাই থাকে ওকে তো আর ওইভাবে এক্সপোজ করতে দেয়। টিম লিডার বা ডেপুটি টিম লিডার তাকে একটা এক্সেল শিটে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানায় রেডি করে দিলে সে ওখানে প্রেজেন্ট করে। দিস ইজ দ্য রিয়েল ফ্যাক্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। এন্ড সেকেন্ডলি আপনি যেটা বলতে রিপোর্ট বলে আর কি, না? জি জি, প্রজেক্ট আউটপুট রিপোর্ট বা মান্থলি রিপোর্ট বা উইকলি বা মান্থলি যেটাই রিপোর্ট আর উইকলি রিপোর্ট আছে, এই এখন- দুই দিয়ে আর সেকেন্ডলি এদিকে যেটা তারা ইয়ে করে। ডেলি যার যার যে অর্গানাইজেশন চার থাকে, যার সুপিরিয়র থাকে, ডেলি সে কি কাজ করলো বা কি অর্গানাইজেশন থাকে, সেইগুলা আমাদের দেশে এখানে এই প্র্যাকটিসটা নাই, এখানে নাই বলে জায়গাতে আছে আমি যতটুকু জানি। আর অন্যান্য কোম্পানিতে এতটা বেশি না, প্র্যাকটিসটা খুবই কম। এবং সেইটার জন্য এটা কি বলবো, ম্যানেজমেন্ট তো জানা মানে ওই যে ঘুরে ফিরে একই জিনিস, যে কোয়ালিফাইড লোক হলে, জানলেও না লোক হলে না বলবে যে তুমি কি করো বা তুমি এটা করে নিয়ে আসো বা জানো, সে নিজেই জানে না। কারণ প্রজেক্টে এখানে যেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, টিম লিডার গুলাকে নিয়ে আসা হয় ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমরা লোকগুলোকে, তারপরে কিছু এশিয়ান কিছু থাকে, ইন্ডিয়ান, শ্রীলঙ্কান, তারপরে আমরা বাংলাদেশি তারা থাকে তাদের। কিন্তু এখানে আমরা খুবই লেগিং আছি আর কি, এই রিপোর্টিং এর ব্যাপারে আমরা Thank you. খুবই দুর্বল। থ্যাংক ইউ গাজী সালাউদ্দিন ভাই। আমি হয়তো আর একটু স্পেসিফিক আপনাকে পার্সন টু পার্সন রিচ আউট করবো না, আপনার নাম কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি নিব, তাহলে হয়তো আপনাকে কিছু আমার দিক থেকে আপনার দিক থেকে কিছু ডাটা এক্সচেঞ্জ করা যাবে। ফাইনাল একটা কোশ্চেন ছিল অডিয়েন্সের কাছে থ্রু মৃদুল ভাই আপনার মাধ্যমে, আপনারা যারা সিনিয়র অ্যাজ এ টিচিং প্রফেশনে আছেন, এই সাবজেক্ট কতগুলি প্রফেশনের সাথে কানেক্টেড আছে, বা কেউ কেউ আপনারা কি একটু গাইডলাইন দিবেন যে আমাদের যারা ফেলো ফ্রেন্ড তারা
একাডেমিক্যালি বুক থেকে এই সাবজেক্ট টপিক সম্পর্কে পড়ে আসছেন বা জেনে আসছেন বা স্পেশালিস্ট হিসাবে নিজেকে ফিল করেন, or on the other hand this same question has two types of answer, যে আমরা এটা জীবনে কোনোদিন শুনিও নাই। অ্যাকচুয়ালি আপনার এই যে টপিকস নিয়ে দুইটা সেশন হলো, এই টপিকগুলোর একেবারে মানে প্রিলিমিনারি লেভেলের আলোচনা আসলে সবগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনেই হয়। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে কস্ট নিয়ে আপনার বেসিক যদি বলি আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সব জায়গাতেই আপনার কস্ট নিয়ে আলোচনা হয়। কস্ট নিয়ে সবারই কোর্স থাকে, আন্ডার গ্রাজুয়েটের কথা বলতেছি। তো এইটা হয় কি যে যখন আপনার একাডেমিক কোর্স হয়, এইটার একাডেমিক কোর্স আর প্রফেশনাল কোর্সের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে কিন্তু। হ্যাঁ, আমরা যখন একাডেমিক, আমি মানে দুই টাইপের কোর্সই নেই, একাডেমিক কোর্সও নেই, প্রফেশনাল কোর্সও নেই। এখন দেখা যায় যে একাডেমিক কোর্স যখন আমরা নেই তখন মানে ওই যে ইয়েটা থাকে, মাইন্ড সেটআপটা থাকে যে একাডেমিক কোর্স নেওয়া হয় হচ্ছে গিয়ে একেবারে শুরু করা দেওয়ার মতো জিনিস, যে তোমাকে একটা ওয়ে দেখায় দিলাম, এখন তুমি কতটুকু যাইতে পারবা সেটা তোমার ক্যাপাবিলিটির উপর ডিপেন্ড করবে। আর প্রফেশনাল কোর্সে যেটা হয় যে প্রফেশনাল কোর্সে আমরা মানে ইন হ্যান্ড ট্রেনিং যেটাকে বলা হয়, যে হাতে কলমে শিক্ষা, সেটাই দেওয়া হয়। সেখানে কিছু কেস স্টাডিজ থাকে সেই লেভেলে, কিন্তু এইটাতে কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এমনিতে বিওকিউ লেভেলের ইনপুট তো আপনার সবাই দিতে পারে, মানে অ্যাটলিস্ট বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যারা বের হয় তারা সবাই আসলে ভ্যালু আপনার বিওকিউ করার মতো এবং কস্ট এস্টিমেশন করার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখে। এরপরেও যেটা প্র্যাকটিস সেটা হচ্ছে যে আপনার যখন আপনার ইয়ে হলো, তারা যখন স্পেশালি কোনো একটা ফিল্ডে যখন যায়, যখন এবং এটা নিয়ে তো আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল হিসেবে যারা হায়ার স্টাডিজে যায় বা আপনার কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে হায়ার স্টাডিজে যায়, তখন তারা সেটা পড়ে। এর পাশাপাশি যেটা হয় যে পার্সোনাল লাইফেও সবাইকে আপনার আসলে ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে তো ইনভলভ সবাই, মানে ইন এ সেন্স, কারণ আপনার ইনফ্যাক্ট স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারও ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে রিলেটেড। আমারও অনেক প্রজেক্টে ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছে। আমি একটা প্রজেক্টের একটু ইয়ে বলি, এটাতে আমার সাথে আমি ফখরুল আমিন স্যারের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। আগা খান একাডেমি যখন ডিজাইনটা আমরা করি তখন ওইখানের পাইলগুলো ছিল অনেক ইয়ের, মানে অনেক টাইপের পাইল ছিল, অনেক অপশন ছিল। তো আমরা এটাকে ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং করে দেখলাম এবং এটার সাথে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার এর সাথে অ্যাড হলো কিভাবে, যে আমি বিভিন্ন টায়ার পাইল দিয়ে এটার ক্যাপাসিটি চেক করা হলো, যে কোন কোন ক্যাপাসিটির পাইল কত লেভেলের জিওটেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি এবং স্ট্রাকচারাল ক্যাপাসিটি মিলায় এটা মানে কিরকম পারফরমেন্স হয় পাইলের। তো দেখা গেল যে আমি যত ডায়া বাড়াচ্ছি তত পাইলের আমার ল্যাটারাল লোডের ক্যাপাসিটিও বাড়তেছে, আমার এইটার এবং এটার খরচও কমতেছে। পাইলের ডায়া বাড়াতে আমার কিন্তু খরচ কমে যাচ্ছে। সো আমরা প্রায় পাইলের খরচের, টোটাল পাইলের যে খরচ তার 20% সেভ করে ফেললাম ডায়ামিটার বাড়ায়, হ্যাঁ, সিঙ্গেল পাইল নিয়ে। তো এইগুলিও হয়েছে কি যে আমরা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আমাদের ইনপুট কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে ওই জায়গাতে হিট করছে, কস্টিং এর উপরে হিট করছে। 20% পাইলের কস্ট আমার কমে গেছে, টোটাল পাইলের 20% কস্ট আমার কমে গেছে আমার ডায়া বাড়াতে। হ্যাঁ, তো এইগুলো আছে, এই প্র্যাকটিসটাও আছে আমাদের। তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনারা যেভাবে করে একটা ওয়েল স্ট্রাকচারড জায়গাতে, ইংল্যান্ড আমি বলবো যে মানে ক্লাসিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য ইংল্যান্ড হচ্ছে বেস্ট। এখনো পর্যন্ত আমরা ইংল্যান্ডকে ফলো করি ক্লাসিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য। তো সেই হিসাবে আমাদের এখনো পর্যন্ত ওইভাবে করে আসলে এরকমের প্র্যাকটিস এখনো ডেভেলপ করতে একটু টাইম লাগতেছে, কিন্তু এখনো সবাই করে যাচ্ছে, লোকাল প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে এবং ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে। এই হচ্ছে গিয়ে টোটাল সিনারিও। আমি মানে একটু লং টাইমই নিলাম একটু আপনাকে ক্লিয়ার করার জন্য যে বাংলাদেশে কিরকম প্র্যাকটিস চলতেছে বোথ একাডেমিক এবং প্রফেশনাল লেভেলে। মেনি থ্যাঙ্কস মৃদুল ভাই। আমার এই কোশ্চেনের ইন্টেনশনটা ছিল যে আপনাদের অডিয়েন্স থেকে একটু লার্নিং করা, যে কোথায় অপরচুনিটি আছে। That means we can say from this forum that there are opportunity to develop and innovate and to make ourselves available. সেটা হচ্ছে মাস্টার্স লেভেলেও একটু আছে। আমি যখন সার্চ থেকে মাস্টার্স করছি
ওই এমএসসি করার কারণে কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইফেক্টটা ওরা পড়ানো হয়, মানে ওইভাবে ডিটেলসটা করা হয় না। মানে আমি যখন যমুনা রেল প্রজেক্ট করলাম, তারপর হচ্ছে ঢাকা ওয়াসা প্রজেক্টগুলো করতেছি, এইটাতে সবগুলোতে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে আপনি মানে সবাই চায় যে কস্ট ইফেক্টিভ, আমার লাভটা কোথায়, সবসময় অ্যানালাইসিসের দ্বারা দেখাচ্ছে যে আপনি আসলে কারণ ইয়ার টু ইয়ার কস্ট ইফেক্ট হচ্ছে, রডের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সিমেন্টের দামটা, এটাকে মিনিমাইজ করে কিভাবে করছে লেবার কস্টটা, লেবার ম্যানেজমেন্ট আসলে মেইনলি আমরা আসলে ওইখানে ফলো আপ করি না। আমি ওইটাকে আমি খুব করি যে লেবার কস্টটাকে যতটা মিনিমাইজ করা দরকার, এটা আমরা যেমন ওভার টাইমের ক্ষেত্রে এটা ফলো আপ করা হয় না। শুধু ওভার টাইমটাকে আমরা ওভার টাইমটাকে আমি যখন মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করছি, আমি তখন ওখানে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার ছিলাম। আমি দেখি যে নাইট তো আমি করি না, সেখানে আমার থাকে, ইঞ্জিনিয়াররা থাকে, মানে দিনের বেলা যে কাজ করছে তার 20% থেকে 25% শুধু নাইট শিফটে কাজ হয়। আমি বললাম যে এইটা রেখে দিয়ে তারপরে ইঞ্জিনিয়ার সকালে আমাকে বুঝিয়ে দিলে তোমরা কি কাজ করো, আমি যদি ঘুমা ছাড়া তো কিছু হয় না। এই যে মানে লেবার ম্যানেজমেন্ট আমি খুব করি, যে আমরা অনেক ম্যানেজমেন্টের ইয়েটা করি, বাট লেবার ম্যানেজমেন্ট এটা মারাত্মক একটা বিষয় আসলে। এই প্রফেশনাল কাজে যে এটা নিয়ে আমার অনেক অ্যানালাইসিস থ্যাংক করার ইউ ইচ্ছে মহসিন ভাই। আছে। জি, জি জি আপনাকে আমি শেয়ার একটু করি। আহ, জি, সব অফ কোর্স সালাউদ্দিন ভাই, জি আপনি। আসলে কথা প্রেক্ষিতে কথা চলে আসে। শিওর। আমি যখন কাতার থেকে চলে আসি তখন ওখানে 2012-তে চলে আসে। তারপরে এখানে আমি পদ্মা মেইন ব্রিজ আর এখন পদ্মা রেল লিঙ্ক, দুইটা মেগা প্রজেক্ট আর কি, একটা জিওবি ফান্ড আর একটা হলো G2G ফান্ড। তো এখানে আমরা যে প্রবলেম গুলো ফেস করতেছি বা এখনো যেটা, তো ইদানিং আমরা সোসাইটি অফ কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার ইন বাংলাদেশ, এটা একটা নতুন আমরা চেষ্টা করতেছি, এবং এটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে আমরা লাইসেন্স নিয়েছি। কারণ বাংলাদেশে অনেক কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার আছে, এখানে তাদেরকে ড্রাফটসম্যান বা এস্টিমেটর হিসেবে ট্রিট করা হয়, অথচ এটা একটা কি কি পজিশন। তার জন্য আমি কিন্তু জিনিসটা কারণ হাই স্যালারি কারা কারা পায় একটা প্রজেক্টে, হাই স্যালারি পায় হলো টিম লিডার, ডিপুটি টিম লিডার, সিনিয়র কন্ট্রাক্ট স্পেশালিস্ট, সিনিয়র কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার, তারপরে কিন্তু ডিজাইনার, তারপরে প্রজেক্ট ম্যানেজার, এইভাবে হয়। আপনি যে কোনো অর্গানাইজেশনে বড় মেগা প্রজেক্টের ইয়াতে দেখলে আপনি, তো এখানে যেটা হয়েছে কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ারের খুবই লেগিং, এবং চার্টার্ড কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার তো নাই বলতে দু একজন আছে। আমাদের একজন ভাই আছে হারুনুর রশিদ, সে কাতারে ছিল, সে ইউকে থেকে চার্টার্ড কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার করার রাজু পরে ভাই, আমি আসলে MRICS আপনাকে করছেন। একটু জি রিফাইন করে বলছি। আমার কোশ্চেনটা রেলেভেন্ট হচ্ছে যে প্রফেশন রিলেটেড, নট এ রিজিয়ন অর নট এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রি রিলেটেড, ঠিক আছে? এই রিলিজনের প্রফেশন যে ফাংশনটা, আমরা যে কস্ট এস্টিমেটিং, কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং যে ডিসিপ্লিনটা, ওইটার উপরে ইন্টারন্যাশনাল লোকাল যে ফাংশনগুলিতে আসলে কোথায় গ্যাপ আছে, কোথায় অপরচুনিটি আছে, এটা নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করতেছিলাম। আর আপনার গ্যাপ কোশ্চেনটা মানে আমার মনে এখানে হয় ডাইভার্টেড হয়ে এখানে তো গ্যাপ, wider হ্যাঁ কিছু। জি গ্যাপটা হয়েছে এখন আমরা তো যে ট্র্যাক গুলা, যে জি জি। টেমপ্লেট গুলা ইউজ করবো বা যে প্রসিডিউর, এটাই তো আমাদেরকে কেউ শেখাচ্ছে না, বা এটা গভর্নমেন্ট বডি আরো জানতেওছে না। মেনি থ্যাঙ্কস। আমার হাতে খুব বেশি একটা সময় নেই আজকে সারাদিন ভাই, আপনার সাথে আমি পার্সোনালি রিচ করব। লেটস পুট শিওর ইট দিস শিওর। ওয়ে, আমি আমার ক্লোজিং পয়েন্টে একটা আউটলাইন পেয়েছি আপনাদের 3টা লেভেল কোশ্চেন থেকে। এখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে P3M একটা ফাংশন আছে, ওই যে প্রোগ্রাম, প্রজেক্ট এন্ড পোর্টফোলিও লেভেলের যে ফাংশনগুলো, বাংলাদেশে যেটা আমরা বলি যে একনেক এত টাকা বাজেট দিছে, সেটা প্রথম আলো খুললে আমি মাঝে মাঝে খুব অ্যাট্রাকটিভলি পড়ি, হ্যাঁ, 1400 কোটি টাকা বা 2 লক্ষ কোটি টাকার একটা বাজেট আসছে। বাট প্রশ্ন হচ্ছে যে মাল্টি সেক্টরে কতগুলি প্রোগ্রাম, কতগুলি পোর্টফোলিও, কতগুলি প্রজেক্টকে ডিপ্লয় করছে, সেটা একটা জিনিস অনেক সময় মিস করি, পারি না বুঝতে। হ্যাঁ, আমার এখানে স্টুডেন্ট লাইফে একটা প্রথম ইন্ডাস্ট্রি লার্নিং এর জন্য স্কোপ হয়েছিল, তখন ওই কোম্পানিটা আমার ইউনিভার্সিটি থেকে বের হইতে হইতেই ওটা বাস্ট করছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, মানে চলে গেছে, সরকার ওটাকে খেয়ে ফেলছে বা ওদের ইন্স্যুরেন্স সার্ভাইভ করে নাই, জাস্ট বিকজ অফ দ্য নাম্বার ওয়াজ রং। তারা এস্টিমেটটাই রং করছে, ঠিক আছে? তাহলে এস্টিমেটর যেই ছিল, এত বড় একটা কোম্পানি, ওটা একটা পিএলসি ছিল, হ্যাঁ, ওটা একটা এখানকার গভর্নমেন্টের একটা কি প্রজেক্ট করতেছিল, একটা বাত 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 একটা, বলতে পারেন যে ওদের একটা
আমাদের দেশে পর্যটন লেভেলের একটা প্রজেক্ট করতেছিল আর কি। এখানে একটা ন্যাচারাল বাথ স্পা করতেছিল তারা। 300 মিলিয়ন পাউন্ডের প্রজেক্ট আলটিমেটলি গন টু 700 মিলিয়ন পাউন্ড। কোম্পানি টোটালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড বাস্ট করছে, জাস্ট নাম্বার ওয়াজ রং। আরেকটা কি প্রজেক্ট আপনাকে শেয়ার করি, স্কটিশ গভর্নমেন্টের পার্লামেন্ট বিল্ডিংটাও এরকমই একটা সিচুয়েশনে 3 ইয়ার্সের প্রোগ্রাম 10 ইয়ার্স রান করছে। প্রোগ্রাম অ্যান্ড পোর্টফোলিও অ্যান্ড প্রজেক্ট লেভেলের যে P3M ম্যানেজমেন্ট বা P3M ফাংশনের যে ইন্টারকানেক্টেড ডিসিপ্লিনগুলো আছে, এটা এমন কমপ্লেক্স দেখা দেয় যে মানি এবং টাইম এবং কোয়ালিটি, যেটা আমরা সবাই জানি ওই ট্রায়াঙ্গেল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের, হ্যাঁ, যে টাইম কস্ট কোয়ালিটির টাইম ট্রায়াঙ্গেল শিডিউল কস্ট। হ্যাঁ, এই জায়গাটায় গিয়ে টাইম এন্ড কস্টের যে সবাই আছেন বা শেডিউলার আছেন, কিন্তু কোয়ালিটির জন্য ইঞ্জিনিয়ার আছেন, কিন্তু কস্টের জন্য ইঞ্জিনিয়ার নাই। এটা কিন্তু নিজেকে একটু অনেক শেক ফিল করতাম, এখন নিজেকে এম্পাওয়ার্ড ফিল করি। নো, আই নো অ্যাবাউট ইঞ্জিনিয়ারিং অফ কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশনালি ডান। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্টটা বলি, ভাইয়া যেটা বলছেন মৃদুল স্যার, যে ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফাংশন। ইভিএমটা আসছেই কিন্তু এখানে একটা ম্যান্ডেটেড রুল নিয়ে, যে এই ম্যান্ডেটেড রুলে আমি ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিংটা পারফর্ম করতে পারবো, যে আমি কোন প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করছি সেটা সাস্টেনেবিলিটি টেস্টেড হয়েছে কিনা, সেটা এনভায়রনমেন্টাল অল আসপেক্টস অফ টেস্টিং কমপ্লিট হয়েছে কিনা, ইনোভেশন। এবং এখানকার ট্রেজারি বা গভর্নমেন্টের যে ফান্ডিং বডিগুলো আছে, তারা এই জায়গাটায় 15টা সেক্টরে, ধরেন রোডস, সিওয়ারেজ, রেল, গ্যাস অ্যান্ড এয়ার বা কমিউনিকেশন সেক্টরে যে ইউটিলিটি সেক্টরগুলো, ইন এডিশন ধরেন ওয়াটারও আছে, প্লাস কমিউনিকেশন সেক্টরে আরো তো আছে, হারবার আছে বা এয়ারপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে। এদের একদম স্পেসিফিক ম্যান্ডেটেড পলিসি আছে যে ইভিএম মেনটেন করতে হবে, বিম মেনটেন করতে হবে, 5 ডিমেনশনস স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হবে, ডিপ্লয় করতে হবে। যে আমি টু মাই অডিয়েন্স, আমার সবাইকে একটু ওয়েলকাম করব। লেটস প্লে আওয়ার রোল অ্যাজ এ এক্সপার্ট and ensure our inputs as an innovative solution as a project professional. আমরা কস্ট, কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইম, এই তিনটা কিন্তু একটা ট্রায়াঙ্গেলের আরেক জায়গায় স্ট্রেচ করলে আরেক জায়গায় ফ্ল্যাকচুয়েট হবেই, এটা মেনটেন করে চলি। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন আছে, উনি তো আসলে কস্ট সম্পর্কে জানবে না, এটা আমি ধরে নিতে চাচ্ছি না। ধরে নিচ্ছি উনি কোয়ালিটি গেইন করলে আমাকে কস্টও গেইন করতে হবে, এরকম কিছু। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আনলেস অডিয়েন্স হ্যাভ এনি আদার কোয়েশ্চেন, আই ক্যান হিয়ার another few minutes I have, but honestly I need to go. স্কুল ছুটি হলে যেটা হয়, বাচ্চারা সবাই থ্যাংক ইউ। বের হয়ে অ্যাকচুয়ালি সালাউদ্দিন ভাই, অনেকদিন পর আপনাকে একটা মনের মানুষ পাইলাম যে খোলামেলা। আসলে এগুলো প্রশ্ন তো মানে কিউএস কন্ট্রাক্টে যারা কাজ করে তার হাজারো প্রশ্ন, এক একটা প্রজেক্টে এক এক ধরনের নেচার, এক এক ধরনের চ্যালেঞ্জিং। এখন আসলে এটা কি বলবো, যে ডে টু ডে এটা শিখার শেষ নাই। তো এনিওয়ে, 21শে ফেব্রুয়ারি বই মেলার কথা মনে পড়ে কিনা জানি না গাজী ভাই। কেউ ফটোকপি করেও বই কিনে, আর কেউ বুক বাইন্ডেড করেও বই কিনে, তাই না? ওই রকম বিষয়টাইতে কস্ট ইমপ্লিকেশনটা ক্যারি করে, হ্যাঁ, যে পাবলিকেশনটা কত বড় হবে এবং তারপরে এটাকে আপনি কোন প্ল্যাটফর্মে রেজ করবেন। ওটা একটা প্রজেক্ট, একটা বই লিখতে গেলে যেটা প্রজেক্ট হয় সেটাই, ওটা একটা কস্ট ইমপ্লিকেশন আছে, কতটুকু সেভিং করবেন, কতটুকু রিচ আউট করবেন। সবচেয়ে এখন ঘটনা হচ্ছে, আপনি যতই জানবেন তত প্রশ্ন, তত ধাক্কা, আর তত যা আপনি করতে পারলেন এটা আমাকে বুঝান। আর সবাই আপনাকে ফোন করবে, আর সবাই যে এটা আপনিই বলছেন আর তো কেউ বলে না, ধাক্কাও সামলা লাগে। তো এই এনিওয়ে, ভালো লাগলো। যে সালাউদ্দিন ভাইয়ের আপনার যে অভিজ্ঞতাগুলো আমরা বাংলাদেশে চেষ্টা করতেছি, বাট আপনি তো নানা নানা ধরনের সফটওয়্যার, আপনার যে নলেজটা আপনি গ্যাদার করছেন, এটা একটু মাঝে মধ্যে আমরা একটু পেলে, আপনি তো গ্রুপেও অ্যাড হয়ে আছেন, ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করলে আমরা ওটা লার্ন করতে পারি, যাতে আমরা বাইট সাইজ কোর্সও যেতে পারি। আজকের আরেকটা জিনিস আমি মৃদুল ভাইয়ের মাধ্যমে বা রেজাউল ভাই, এখানে যারা হোস্টিং গ্রুপ আছেন, কমিটি আছেন, বাইট সাইজ লার্নিং ও যেতে পারি। 10 মিনিটস লার্নিং ক্লাস বা 10 মিনিটস নেটওয়ার্ক, শিওর 5 মিনিটস এর 10 মিনিটস এর ফাংশনে আমরা ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারি, গুড অ্যাপ্রোচ, নট হার্মফুল। এটা জাস্ট টু হেল্প অ্যানাদার কনসালটেন্ট, ডক্টররা তাই করে, হ্যাঁ, বা আদার্স যারা প্রফেশন আমাদের এই সেক্টরের সাথে কানেক্টেড আছে তারা করেন, সাইকোলজিস্টরা তাই করেন। এটা ইফেক্টিভ হবে বেশি। যে আমি চ্যালেঞ্জিং করলাম ভাই, এখন বলেন এটা কি, এটাই আসলে হওয়া উচিত। জি মানে আপনার কফি মিটিং, জি আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে লাগা দরকার আমাদের, বিশেষ করে
বাংলাদেশের। সালাম, আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে 10 মিনিটস এর জন্য এটা কিভাবে করা যায় সেশনটা আপনার 10 মিনিটস তো ওই যে আমাদের যারা এখন নিউ প্ল্যাটফর্ম ওনার আছে, 10 মিনিটস স্কুল আছে, 5 মিনিটস স্কুল আছে, এইরকমই। হ্যাঁ, আপনি যদি কোশ্চেন দেন দুটো বা পাঁচটো, আর এর মধ্যে যারা সেশনে জয়েন করবে ওনারা একটা লাইভ টেস্টার হিসাবে, লাইভ রিসিভার হিসাবে অ্যাটেন্ড করবেন, বাট তার আগে কোশ্চেনটা আসবে, তারপরে ডেলিভারিটা আসবে, যে কোশ্চেনের উত্তরগুলো 15 জনের জন্য বা আমি আমার একটা এক্সাম্পল বলি। আমার প্রশ্ন ছিল 6টা, অ্যাকচুয়ালি আমার আগে আরো 2জন প্রশ্ন পাঠিয়েছে 60টা, মানে 20 জন। হ্যাঁ, তো এই 60টা কোশ্চেন আর আমার 6টা কোশ্চেনকে যখন কম্পাইল করে প্রেজেন্ট দিতে যায়, সে টোটাল দেখা গেছে ডেফিনিশন বের করছে মাত্র 3টা টপিকের, ওই কস্ট, কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইম শিডিউল, ওই 3টার ফ্রেমের মধ্যেই ফেলে দিচ্ছেন। তো আপনাদের 10 মিনিটসের স্কুলটা যদি বিউটিফুলি অ্যাডাপ্ট করা যায়, আমি মনে করি এরকম লাস্ট 10 মিনিটসে যে আমরা কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশনে আসছি, একাডেমিক জিনিসগুলো আসলে সবকিছুই অনবুকে সবাই পারবে। এখন এআই আসছে, আরো প্রেজেন্টেবল করা যাবে, আরো থিওরিটিক্যাল করা যাবে, বাট রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স গাজী ভাই যেভাবে, আমি যেভাবে মহসিন ভাইয়ের সাথে শেয়ার করলাম, যেভাবে মৃদুল স্যারের সাথে যেভাবে বললাম, যে এই জিনিসগুলো 50টা কোশ্চেনকে অ্যাকুমুলেট করে একটা টপিকে নিয়ে আসা যাবে। বুঝতে পারছি যে ধরেন আপনি অডিয়েন্সকে কোশ্চেন পাঠালেন আগে, তার টপিকে সে কোশ্চেন দিল আপনার হাবে বা আপনার ক্লাউডে, গুগল হোক, যেভাবে হোক আপনি কোশ্চেন দিতে পারেন। ওইটার উপরে যিনি প্রেজেন্টার উনি 10 মিনিটসের কাভারেজ দিতে পারে 5টা স্লাইড বা 2টা স্লাইড দিয়ে। আচ্ছা, তাহলে এটা তো নট ম্যান্ডেটরি টু বি লাইভ। ফর এক্সাম্পল না, আমি it যদি একটা doesn't have গুগল to be ফর্ম live. ছাড়ি, হ্যাঁ সেটাই আর কি। তো আমি কোশ্চেন অ্যাকুমুলেট করে আপনাকে দিলাম, তারপর আপনি একটা 10 মিনিটস একটা ভিডিও করে সবগুলো অ্যান্সার দিলেন। হ্যাঁ, এটা হতে পারে। আচ্ছা, এটা গুড আইডিয়া। তো আমরা এটা করবো আমরা। এক্ষেত্রে আমারও কিছু জানার আছে। ধরেন আমি তো প্ল্যান করছি অ্যাজ এ প্রফেশন হিসাবে একটা পর্যায়ে এখন এই প্ল্যাটফর্মে আসার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে সাস্টেনেবল, বা আমরা বলি যে রিটার্ন টু আওয়ার রুট। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে বলি আমি এখন চ্যারিটেবল স্পিকার হতে চাচ্ছি। তো আমার কাছে যত কোশ্চেন আসবে, আমি যত শর্ট ফর্মে সেটা মাল্টি বা বড় অডিয়েন্সে দিতে পারবো, ওটা আমার রিচ আউটটা বাড়বে। এবং আমি এটা চাই আমার নিজস্ব, যে আগে যে ইএসএল প্রজেক্টস কোম্পানিটা ছিল 2009, ওটা এখানে সিআইসি হিসাবে, অর্থাৎ ট্রেনিং সেন্টার হিসাবে, নন প্রফিট হিসাবে ডিক্লেয়ার করবে এবং এই ধরনের পারফরমেন্স গুলি ডেলিভার করতে চেষ্টা করবে আর কি। আপনারাও আদার্স যারা সিনিয়র প্রফেশন আছে এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই আমরা ইনভাইটেশন করতে পারি, যারা এই শর্ট ফর্মে কি বলবো ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য নিজেদেরকে ডেলিগেট করবেন। হ্যাঁ, সেটাই সাউদ্দিন ভাই, আপনি খুব ভালো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলছেন। আমরা আসলে এনকারেজ করি, স্পেশালি যারা ইয়াং আছে, এনকারেজ করি যে তারা যাতে লিড দেয়। কারণ এখন কিন্তু গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে বিভিন্ন মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব করতেছে, বিভিন্ন ন্যাশনালিটির সাথে আমাদের কম্পিট করতে হচ্ছে প্রফেশনালি। তো সেখানে নিজেকে যোগ্যতর না করা গেলে কিন্তু আমরা আসলে পিছিয়ে যাব। তো যোগ্য করতে হলে আমাদের পাবলিকলি কিভাবে প্রেজেন্টেশন করতে হয়, কিভাবে প্রেজেন্টেবল করতে হয়, কিভাবে আমরা টেকনিক্যালি আরো সাউন্ড হতে পারি, আরো মোর ট্রেন্ড হতে পারি, সেইখানে অ্যাঙ্গেজ থাকলে আসলে সবাই আমরা বেনিফিটেড হব ইনশাআল্লাহ। তো এই আমি আশা করি যে সালাউদ্দিন ভাই আমাদের সাথে আরো সেশন নেবে। আজকে সেশনটা তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওয়ান্ডারফুল। মানে আমাদের সবাই আসলে, মানে অডিয়েন্স কিন্তু সিন্স দ্য বিগিনিং যারা ছিল, আমি মনিটর করতেছি, সবাই কিন্তু আছে, অলমোস্ট সবাই আছে। সালাউদ্দিন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি সবাইকে যেভাবে মানে অ্যাট্রাকশনের মধ্যে রাখছেন, মানে আপনার যে মানে গতিশীল, মানে খুব অ্যাক্টিভলি সবাইকে রেখেছেন। এটা আপনাকে কংগ্রেচুলেট করি এবং আশা করি আপনি আমাদের সেশন আরো নেবেন এবং প্রচুর প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলির আমরা অনেক প্রশ্ন অনেকে করতে পারে নাই, অনেকে আপনি যেহেতু এটা আমাদের টাইম লিমিট আছে, তো আশা করি আরেকটা সেশন নিয়ে সেটা আমরা করব ইনশাআল্লাহ। I look forward to. আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার মৃদুল, আর কোনো প্রশ্ন যদি না থাকে তাহলে আমরা কনক্লুশন করে ফেলতে পারি। ওকে, আল্লাহ। Okay. Thank you. As we came to end of
today's session, I would like to express my sincere gratitude to our respected speaker, Mir Salahuddin Bhai, the organizing team, BWorld, and all participants from joining us today. Today's session highlighted how structured cost engineering ensures transparency, accuracy, and better project outcome. Thank you everyone for your active participation. Stay connected with BWorld wide for more knowledge sharing session. Have a wonderful evening. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you very much.